નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું જીગર દેવાણી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું ચર્ચા છડે ચોકમાં. દર્શક મિત્રો, ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી થોડી જ વારમાં ટૂંક સમયમાં જ અત્યારે એટલે કે 8 વાગે રાષ્ટ્રને સંબોધન કરશે. ભારતીય સશસ્ત્ર દળો દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યા પછી પીએમ મોદીનું જનતાને આ પહેલું સંબોધન હશે, જેમાં પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં ઓછામાં ઓછા 9 આતંકવાદી કેન્દ્રોનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. પહેલગામમાં આતંકવાદી હુમલામાં એક નેપાળી નાગરિક સહિત 26 લોકો માર્યા ગયા હતા, જે બાદ ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ થયા પછી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ વધ્યો હતો. જોકે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મધ્યસ્થી બાદ બંને પડોશી દેશોએ યુદ્ધ વિરામનો નિર્ણય લીધો હતો. તો હવે ચાલો સીધા જઈએ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી શું સંબોધન કરી રહ્યા છે. एजेंसियों को, हमारे वीर सैनिकों ने हर भारतवासी की तरफ सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति सैल्यूट करता हूं, असीम शौर्य का प्रदर्शन किया. हमारे वीर सैनिकों ने, मैं उनकी वीरता, ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की उनके साहस को, असीम शौर्य का प्रदर्शन किया, आज समर्पित करता हूं. मैं उनकी वीरता को, हमारे देश की हर माता, साहस को, देश के हर बहन किया, आज समर्पित करता हूं. मैं हर बेटी प्रदर्शन की. साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था. छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी. ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी. मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी. इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ. हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी, और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है. साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है,
ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को
मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने
आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत
एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સંબોધન હતું રાષ્ટ્રને અને સ્પષ્ટ કહી દીધું કે પાકિસ્તાનને હવે કોઈ પણ ભૂલથી છોડવામાં નહીં આવે। આપણા સશસ્ત્ર દળોને સલામ કરી જે રીતે પહેલગામમાં તબાહી મચાવી આતંકવાદીઓએ, ત્યારબાદ સપને ખ્યાલ નહોતો આતંકવાદીઓને જે રીતે જવાબ આપવામાં આવશે ભારતીય સેના દ્વારા, ત્યારબાદ સૈનિકોનું અસીમ પરાક્રમ જે હતું તે આખા વિશ્વએ નિહાળ્યું હોવાની વાત પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કરી। સાથે તેમણે કહ્યું કે આપણે સૌએ દેશનું સંયમ અને શૌર્ય બંને જોયું। પહેલગામના હુમલા બાદ એ 15 દિવસના સંયમમાં એક પછી એક તમામ કૂટનીતિક નિર્ણયો દ્વારા પાકિસ્તાનને જવાબ આપ્યો અને ત્યારબાદ ઓપરેશન સિંદૂર થકી જે શૌર્ય બતાવવામાં આવ્યું તેમાં પણ ન માત્ર પાકિસ્તાન પરંતુ વિશ્વ આખાએ ભારતની શું ભૂમિકા હોઈ શકે છે અને હતી તે જોઈ લીધું। આ સાથે જ યુદ્ધના મેદાનમાં પાકિસ્તાનને ધૂળ ચટાડી હોવાની વાત કરી। મેડ ઇન ઇન્ડિયા હથિયારોની પ્રામાણિકતા પણ દેખાડી। છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણા સશસ્ત્રોને, આપણી સેના માટે જે પણ મોટા નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે એની શું કિંમત આપણે ચૂકવી અને ખાસ કરીને અને કેવું પાકિસ્તાનનું પાણી મપાયું એ પણ બતાવી દીધું। સાથે જ કહ્યું કે પાકિસ્તાન સાથે માત્ર ને માત્ર આતંકવાદ અને પીઓકેને લઈને જ માત્ર વાત હશે, એ સિવાય કોઈ પણ ધોરણે તેમની સાથે વાત નહીં થાય અને આતંકના મૂળ પર સતત વાર થતો રહેશે તેવું પીએમ મોદીએ જણાવ્યું। ચર્ચા છડેચોકની ચર્ચાના આગળ વધારીએ। આપણી સાથે TV13ના સ્ટુડિયો પર ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર મીના વ્યાસ પટેલ, જેઓ રાષ્ટ્રીય વિશેષક છે। મીનાબેન, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। અને અતુલભાઈ ગજ્જર કે જેઓ ખાસ કરીને વિદેશ નીતિના જાણકાર અને કાઉન્સિલર પણ છે, આપનું પણ સ્વાગત છે। મીનાબેન, સૌથી પહેલા આપણે જોયું કે પીએમ મોદીનો જે આ સંદેશ હતો રાષ્ટ્રને, એમાં સ્પષ્ટ રીતે એક આક્રમકતા પણ જોવા મળતી હતી અને જાણે પાકિસ્તાનને વોર્નિંગ આપી દીધી હોય તેવું પણ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળતું હતું કે હવે કોઈ પણ નાનકડી ભૂલ
ઓછાશે નહીં અને સાંખી લેવામાં નહીં આવે. આર યા પારની લડાઈ જ માત્ર એક રસ્તો રહેશે. આ પ્રકારનો એક સીધો સંદેશ પીએમ મોદી આપ્યો. શું કહેશો ઓવરઓલ તમે આજે તેમને સાંભળ્યા, શું તમારું આંકલન કહે છે આમાં? જી બિલકુલ જીગરભાઈ, જે કંઈ ઘટના 22મી એપ્રિલથી થઈ ત્યાર પછીની જેટલી કેટલી ઘટનાઓ થઈ એ આપણે આખા ઇતિહાસને જોઈએ ને તો એ ઐતિહાસિક ઘટનાઓ ઘટી અને જે રીતનો જવાબ અપાયો, જે રીતનો પાકિસ્તાનને જવાબ અપાયો એ ખરેખર દુનિયાની મહાશક્તિઓ પણ કદાચ વિચાર કરતી થઈ ગઈ હશે. આજ સુધી કોઈ પણ યુદ્ધમાં આ રીતનો જવાબ અપાયો નથી. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે આપણું સ્ટેન્ડ દુનિયાની ઓલ ઓવર દુનિયાની રીતે વાત જોઈએ તો એક વસ્તુ એ છે, એ જોયું કે ભારત વિકાસ ઈચ્છે છે, ડેવલપમેન્ટ ઈચ્છે છે અને શાંતિ ઈચ્છે છે. પણ જ્યારે આ જે બે મેસેજ ગયા છે આખા વિશ્વમાં કે જો તમે આતંકવાદ કરશો તો તમને આ રીતનો જવાબ મળશે અને પોતાની જ શરતો, આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે જીગરભાઈ, કે પોતાની શરતો ઉપર જે રીતની વાત કરી છે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે, એ વસ્તુ એ ખરેખર વખાણવા લાયક છે. અને બહુ જ એક ભારતીય તરીકે આપણે જોઈએ ને તો આપણને બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ થાય કે નહીં, આમાં આતંકવાદની સામે આવો જડબાતોડ જવાબ જ આપી શકાય અને આ રીતની વોર્નિંગ જ આપી શકાય. એટલે આપણા બંને સ્ટેન્ડ ખરેખર ઉમદા છે અને ખરેખર રણનીતિ જે કહેવાય જે રીતની હોવી જોઈએ એ પ્રકારની છે. વિશ્વમાં પણ એક મેસેજ ગયો છે કે આ રીતની ભારત દેશ હવે આતંકવાદને ચલાવી નહીં શકે. તો આ વસ્તુ જે છે એ ખરેખર ઉલ્લેખનીય છે. બિલકુલ બિલકુલ. અતુલભાઈ, ખાસ કરીને આજે આપણે જોયું કે તમામ 32 એરપોર્ટને હવે ખુલ્લા પણ કરી દેવામાં આવ્યા, ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યા. અને ક્યાંક ને ક્યાંક શરૂઆતના સમયમાં લોકોને એક દહેશત હતી બહાર ન જવા માટે, ચાહે ભણવાની વાત હોય, ફરવા જવાની વાત હોય, પરંતુ હવે એરપોર્ટ પણ ખોલી નાખવામાં આવ્યા છે અને હવે ક્યાંય બ્લેકઆઉટ જેવી સિસ્ટમ પણ હવે નથી રહી અને સ્પષ્ટ રીતે પરિસ્થિતિ ઘણી શાંત થઈ ગઈ છે. તો લાગે છે કે જે લોકોને ટુરિસ્ટ વિઝા પર અથવા બીજી કોઈ પણ રીતે બહાર જવા માટેનો પ્લાન મોટાભાગના લોકોએ જે કેન્સલ કર્યો હતો ભારતની અંદર પણ અને બહાર પણ, ફરી એકવાર એ મોમેન્ટમ પાછી પકડાશે? કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક આર્થિક ધોરણે બહુ મોટો એક રોલ પ્લે કરે છે પ્રવાસન ક્ષેત્ર. 100% સાચી વાત છે. મારા દ્રષ્ટિએ અત્યારે સીઝ ફાયર થયું છે અને આપણા પ્રધાનમંત્રીનો પણ એકદમ કડક મેસેજ છે. સો મને નથી લાગતું કે હવે પાકિસ્તાન કોઈ પણ આવી એક્શન ઉઠાવી શકે યા આતંકવાદને એ કરી શકે, વધારી શકે એવું મને નથી લાગતું. સો 100% આપણે જો લાઈક ફોરેન એજ્યુકેશન માટે જવું હોય તો જઈ શકીએ છીએ, ટુરિઝમ માટે જવું હોય તો આપણે આરામથી જઈ શકીએ છીએ, કારણ કે હવે એ ડરનો માહોલ નથી. ઇવન તમે જોશો તો હવે ઓલમોસ્ટ કોઈ પણ જગ્યાએ બ્લેકઆઉટ પણ નથી. સો અને બીજું વસ્તુ કે સૌથી મોટો પ્લસ પોઈન્ટ છે, આપણે આપણી શરતો ઉપર યુદ્ધ વિરામ કર્યો છે. સો એ સૌથી મોટી વસ્તુ છે. સો મારા દ્રષ્ટિએ અત્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બિંદાસ ઇન્ડિયામાં એઝ વેલ એઝ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા આપણે ટ્રાવેલ કરી શકીએ છીએ. જી બિલકુલ. મીનાબેન, હવે જે રીતે આપણે પીએમ મોદીને સાંભળ્યા અને એમની તમામ વાતોમાં એક વાત સ્પષ્ટ હતી કે જે રીતે ભારત હંમેશા ઉદારતાવાદી દેશ કહેવાય છે, શાંતિપ્રિય દેશ કહેવાય છે, ક્યારે પણ બને ત્યાં સુધી કોઈ લડાઈથી દૂર રહેવાની વાત છે. પાકિસ્તાનની જો વાત કરીએ તો આપણે પાકિસ્તાનથી કેટલા સક્ષમ છે એ તો ઇતિહાસ બતાવે છે, 4 યુદ્ધનું પરિણામ પણ બતાવે છે. છતાં પણ આ વખતે યુદ્ધનું ઇનિશિએટ ભારતે નહોતું કર્યું. પહેલગામ બાદ શાંતિથી 15 દિવસમાં ભારતે પાકિસ્તાનને વગર યુદ્ધે ઘણી બધી રીતે પરાસ્ત કર્યું અને ત્યારબાદ ઓપરેશન સિંદૂરથી આતંકવાદીઓના નેસ્ત નાબૂદ કરી નાખ્યા ઠેકાણા, એ પણ આપણે જોયું. છતાં પણ સીઝ ફાયરિંગનો ભંગ થયો હતો જ્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી બંને દેશ વચ્ચેની સમજૂતીની ત્યારબાદ પણ. એટલે કદાચ આ છેલ્લી વોર્નિંગ કહી શકાય આજનો જે મેસેજ હતો, કારણ કે યુઝ્યુઅલી તેમની સ્પીચમાં પાકિસ્તાનનો ઉલ્લેખ મોટેભાગે જોવા નથી મળતો. આ વખતે સ્પષ્ટ રીતે પાકિસ્તાનના નામ સાથેના ઉલ્લેખ સાથે વારંવાર વોર્નિંગ આપવામાં આવી હોય દેખાતું હતું. અગાઉ કહ્યું મેં એ મુજબ જીગરભાઈ કે મેસેજ વિશ્વમાં સારો ગયો છે, બે મેસેજ ગયા છે. પરંતુ એક વસ્તુ બહુ ગંભીર છે અને એ વિચારવા લાયક છે, એ છે કે પાકિસ્તાનનો રેકોર્ડ રહ્યો છે. આપણે ઉદારતાવાદી છીએ એ તો એ આપણો રેકોર્ડ છે,
પણ એ લોકોનો રેકોર્ડ એવો રહ્યો છે કે એ કોઈ દિવસે આતંકવાદ એનું પર્યાય થઈ ગયો છે. પાકિસ્તાન એ આતંકવાદનો પર્યાય થઈ ગયો છે અને એ આતંકવાદ ત્યાંથી જ ઉદ્ભવે છે. એટલે એ લોકોની જે નિયતિ છે એ લોકોને કોઈ જાતનું પેલું છે જ નહીં. એ લોકો એની જબાન પરથી એની બધી જ રીતે એ લોકો પલટતા રહેતા હોય છે અને એનો આતંકવાદનો મારી દ્રષ્ટિએ એનો કંઈક ને કંઈક રીતે થોડી વાર શાંત રહેશે અને પછી આપણે જોયું હમણાં કે 2 કલાકમાં જ એણે પાછું પોતાનું અસલી રૂપ દેખાડ્યું. એટલે આ પાકિસ્તાન ઉપર ભરોસો કરવો બિલકુલ યોગ્ય નથી. અને બીજી એક ખાસ વસ્તુ છે જીગરભાઈ કે જ્યારે આ બધી વસ્તુ થઈ, નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જ્યારે એવું કહ્યું કે જેટલા બી પાકિસ્તાની લોકો જે છે અહીંયા ઇન્ડિયામાં હતા એ લોકોને બહાર આપણે પાછા મોકલી દીધા, ત્યારે કેટલી વસ્તુઓ એવી બહાર આવી છે કે એ લોકો અહીંયા કેટલા લોકો અહીંયા લગ્નના કારણેથી પણ એ લોકો અહીંયા એનું કંઈક ને કંઈક વસવાટ રાખ્યો છે. એટલે એ પણ એક બહુ જોખમી છે અને એ સંદર્ભે પણ કંઈક સરકારે નિર્ણયો લેવા પડશે, કારણ કે બહુ બધી વસ્તુઓ બહાર આવી છે જે આપણને કલ્પના પણ નથી. એક તો જો બધાને ખબર જ હશે કે એક તો સેનામાં હતો, એક સૈનિક હતો અને એ પાકિસ્તાની વિઝા લઈને એ ફરતો હતો. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે તો એ લોકોની પ્રમાણિકતા તો એ તરફ જ હોય. સીધી વસ્તુ છે કે તમે જ્યાંથી આવ્યા છો, તમારા માટે આ દેશમાં તમે તમારી ઇકોનોમિક વસ્તુઓને નો લાભ લેવા, ફાયદો ઉઠાવવા માટે આવ્યા છો અને રહો છો. બાકી તમારી જે પ્રમાણિકતા છે એ તમારી પાકિસ્તાન જ માટે છે. ઘણા બધા વિડીયોઝમાં એવું આવ્યું કે ત્યાંના રહેવાસીઓ પણ અહીંના રહેવાસીઓ એમ કહે છે કે પાકિસ્તાન જિંદાબાદ, નારાઓ લાગે જ છે. તો આ વસ્તુનો પણ જડમૂળથી કોઈક ને કોઈક નિર્ણય લેવો પડશે, કારણ કે આપણા અંદર જ આપણા દેશમાં જ ઘણા બધા એવા છે જે સપોર્ટર્સ છે, જે લોકો સપોર્ટર્સની સાથે એ આતંકવાદીઓને પોતાને સપોર્ટ પણ કરે છે બધી રીતે. ઘણા બધા એવા પણ લોકો સામે આવે કે જેને સોશિયલ મીડિયા પર જ્યારે આખી આ ઓપરેશન સિંદૂર ચાલી રહ્યું હતું એ સમયે કંઈક આડી અવળી પોસ્ટ કરી હતી, તેમના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી. લગભગ 16 થી 22 એવા અલગ અલગ લોકો ગુજરાતના અલગ અલગ ક્ષેત્રમાંથી ડિફાઇન કરીને એ લોકોને પનિશ પણ કરવામાં આવ્યા છે. વાત તમારી જી. આતંકવાદના 2 ચહેરા, એક આતંકવાદ જે આવી રીતે રિવોલ્વર લઈને આવે છે અને આ રીતનો અંજામ આપે છે આતંકવાદને, અને એક આતંકવાદ એવી પ્રકારનો છે જે વધારે જોખમી છે. આ ચહેરાને તમે ઓળખી નથી શકતા એવો આતંકવાદ છે કે જે આતંકવાદી લોકોને, પાકિસ્તાનના લોકોને અહીંયા આતંકવાદ કરવા માટેની બધો ગાઈડલાઈન આપે છે, એને પૂરેપૂરું રાખે છે. તો આવા આતંકવાદી ચહેરાને ઓળખી અને એના મુજબનો કોઈ નિર્ણય લેવો બહુ જ જરૂરી છે, કારણ કે આપણા દેશમાં સામાન્ય પબ્લિક, જે નોર્મલ પબ્લિક છે, જે ધંધો રોજગાર કરી અને શાંતિનું જીવન જીવવા માગે છે, તો એ પબ્લિકની વચ્ચે જ આ લોકો આતંકવાદી ચહેરો રહે છે. એટલે એને ઓળખવો જરૂરી છે અને સરકારશ્રીને એક વિનંતી પણ ખરી કે આ બાબતના અને ગંભીરતાથી લે અને આવા ચહેરાઓને બહાર લાવે. બિલકુલ. અમેરિકાથી રાજકીય વિશ્લેષક TV13 ની ચર્ચા છડે ચોકમાં પ્રશાંતભાઈ ગઢવી જોડાયા છે. પ્રશાંતભાઈ, સ્વાગત છે આપનું ચર્ચા છડે ચોકમાં. પ્રશાંતભાઈ, હવે જે રીતે આપણે જોયું, તમે પણ સાંભળ્યું હશે પ્રધાનમંત્રી મોદીનું રાષ્ટ્રને સંબોધન, અને તમે તો ખુદ અમેરિકામાં છો, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પણ ક્યાંક મધ્યસ્થી બહુ જ મોટો ભાગ ભજવી ગઈ એવું કહેવાય છે. અને ત્યારબાદનું આ જે સંબોધન છે, આ સંબોધનનું આંકલન કઈ દિશા તરફ હતું, તમે કેવી રીતે એને મૂલ્યમાં તમે જુઓ છો? કારણ કે ઘણા બધા પહેલું આના બહાર પડી રહ્યા છે, પણ મારે પહેલા તમારી પાસે સમજવું છે આ સંબોધન જો તમે સાંભળ્યું હતું. 22 એપ્રિલનો પહેલો હુમલો જે થયો પહેલગાંવનો, અને ત્યારબાદ આપણે લગભગ 14 થી 15 દિવસ એક મેરેથોન મીટિંગના દોર પછી આપણે જે આપણી રણનીતિ ઘડી અને એના આધારે ત્રણેય સેનાએ અલગ અલગ રીતે આપણી તમામ ઇન્ટેલિજન્સ એમણે જે એમની રીતે કામ કર્યું એને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે જે કંઈ એક સાથે ઇતિહાસમાં પહેલીવાર અને વિશ્વમાં પહેલીવાર જે હુમલો 9 અલગ અલગ જગ્યાએ કરી અને આતંકી ફેક્ટરીઓનો જે નાશ કર્યો છે, એમાં જે કંઈ કામગીરી થઈ છે એને લઈને પ્રધાનમંત્રી આજે જે સંબોધન પહેલીવાર, ઘટના પછી પહેલીવાર જ્યારે મોદી સાહેબે બહાર આવીને વાત કરી છે, અને જે મને એવું લાગ્યું એમની આખી વાત પરથી કે ઓપરેશન સિંદૂર એ કોઈ પ્રોજેક્ટ, ટાસ્ક કે મિશનની જેમ નહીં, પણ એક પોલિસીની જેમ લીધું છે. અને આ પોલિસી હવે આગળ આ જ રીત રહે, કારણ કે વચ્ચે આપણે આપણા તરફથી થયેલા કામમાં જે કંઈ હું કહું છું યુદ્ધ વિરામ આવ્યું,
એમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું કદાચ ઇન્ટરવેન્શન ગણો કે આપણું એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી ગમે ત્યારે બી તમે સમજો તો હવેની પરિસ્થિતિમાં યુદ્ધ એ એક વિકલ્પ નથી, એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. પણ જો પાકિસ્તાન એની નાપાક હરકતોથી બાજ ના આવતું હોય અને આ જ યુદ્ધ એક કલ્યાણ એવું સમજતા હોય અથવા યુદ્ધ એક જ ઓપ્શન જે વિકલ્પ છે એમના માટે એવું જો એ સમજતા હોય તો મને લાગે છે કે ભારત પાસે એનો જડબાતોડ જવાબ તૈયાર છે. તેમ છતાં બધી જ પરિસ્થિતિ અને યુદ્ધ કરીને પાકિસ્તાનને ખાત્મો બોલાવો એથી વિશેષ યુદ્ધ જો ચાલે તો ભારત ઉપર પણ એની જે કંઈ ઇકોનોમિકલ નાની મોટી અસર આવે એને ધ્યાનમાં રાખી અને હાલ પૂરતું આપણે એક સમન્વય સાધીને જે એક યુદ્ધ વિરામનું એક ઓપ્શન આપ્યું છે. પણ તેમ છતાં મોદી સાહેબની સ્પીચમાં બધું જ ક્લિયર થઈ ગયું છે કે આપણે માત્ર પાકિસ્તાન આતંક નહીં, વૈશ્વિક લેવલે આપ છવાયેલો ફેલાયેલો આતંકને ખાત્મો કરવામાં ભારતનું યોગદાન સૌથી મોખરે રહે. એના માટે જે કંઈ કરવું પડે એ કરવા માટે ભારત કટિબદ્ધ છે. ભારતની ત્રણેય સેનાઓ, તંત્ર અને સરકાર એ ખૂબ અને ખૂબ મક્કમ છે કામ કરવા માટે. એ આખો સંદેશો મને લાગે છે આજે મોદી સાહેબે એમના વક્તવ્યમાં આપી અને ભારત દેશને, મને 1971ની ઇન્દિરા ગાંધીની સ્પીચ પણ યાદ આવે છે કે જ્યારે યુદ્ધ થવાનું હતું અને એમણે કીધું હતું કે એક ઇમરજન્સી જેવું માહોલ ક્રિએટ થઈ ગયો છે અને હું એક લોકોને અપીલ કરું છું એના માટે શું કરવું જોઈએ અને ભારતે શું કરવું જોઈએ. અને ત્યાર એ વખતે પણ જે લોકોએ ઇન્ટરવેન્શન કર્યો ત્યારે મને લાગે છે ઇન્દિરા ગાંધી બહુ જ સખ્તાઈથી અને કડક જવાબ આપ્યો હતો કે હમે મત સિખાઓ હમે ક્યાં કરના હૈ પર હમે ये રોકના જરૂરી है. એ જ રીતે મોદી સાહેબે અત્યારે મને લાગે છે એટલી સખ્તાઈથી જવાબ આપ્યો છે કે જ્યારે ભારતે આ બાબતમાં જે કંઈ કરવું પડશે એ કરવા માટે પણ હજી અમારી રણનીતિ ચાલુ રહેશે. હાલ પૂરતું આ માત્ર એક પોઝ છે જેને કહી શકાય કે એક પોઝ આપ્યો છે. પોઝ પછી પણ, કારણ કે સીઝ ફાયર થયા પછી પણ ઉલ્લંઘન શરૂઆત પાકિસ્તાને કરી છે, તો જો આ પોઝને સહેજ બી છંછેડવાનો પ્રયત્ન થશે તો આના કરતા પણ વધારે જવાબ કડકાઈથી, સખ્તાઈથી, મજબૂતાઈથી મળશે. અને કદાચ હવે પછી એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થશે કે ભારત નહીં રોકાય, કારણ કે બહુ જ સહન કરી લીધું, બહુ રાહ જોઈ લીધી. એટલે હવે એ સમય વહી ગયો છે. હવે જો કંઈ પણ નાપાક હરકત આવશે તો ભારત જડબાતોડ જવાબ આપશે. બિલકુલ, તમારી પાસે આવું છું પ્રશાંતભાઈ. અતુલભાઈ, હવે જ્યારે આખા યુદ્ધની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું, ઓફિશિયલી ડિક્લેર્ડ વોર નહોતું, પણ એ પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ ગયું હતું બંને દેશ વચ્ચે. હવે પાકિસ્તાન અને ભારત સાથે કયા કયા દેશ જોડાયેલા હતા એના પર ઘણું બધું એક મતદાર હતો, લોકોની નજર પર હતી વિશ્વમાં, અને મોટા ભાગના અને મજબૂત તમામ દેશ ભારત સાથે હતા. પરંતુ પાકિસ્તાન સાથે માત્ર અઝરબૈજાન અને ટર્કી, આ બે દેશ, અઝરબૈજાનનું તો નામ પણ ઘણા લોકોએ નહીં સાંભળ્યું હોય, ટર્કી જે ઘણા લોકો ફરવા માટે પ્રાધાન્ય રાખતા હોય છે. તો ક્યાંક એવું લાગે છે, કારણ કે તમે વિદેશ નીતિના અને વિઝા કન્સલ્ટન્ટ પણ છો, તો મારે તમારી પાસેથી એ જાણવું છે કે એ બે દેશના પ્રવાસ કરવાવાળા લોકોમાં ઘટાડો થશે અથવા ત્યાં જે લોકો હશે એ લોકો સાથેનું એક ડિસ્કમ્ફર્ટ ઊભું થશે આવનારા સમયમાં બાકીના જે લોકોએ પાકિસ્તાનને સપોર્ટ કર્યો એ દેશોની વાત કરું છું. રાઈટ. સો મારા દ્રષ્ટિએ જે બી દેશભક્ત હશે એ દેશનું ક્યારેય નેગેટિવ નહીં વિચારે. સો બહુ ચોક્કસ છે કે જેણે પણ પાકિસ્તાનને સપોર્ટ કર્યો છે એવા કન્ટ્રીમાં ટુરિઝમ માટે જવાનું લોકો ટાળશે, અથવા તો એવું કહી શકીએ કે એ લોકોનું ટુરિઝમ જે છે ઇન્ડિયા તરફથી એ ટેન્સ ટુ 0 થઈ જશે. સો એ ચોક્કસ વાત છે કે લાઈક અઝરબૈજાન બી ટુરિઝમ માટે લોકો જતા હતા. અને સેમ વે જે નેગેટિવ છે, જસ્ટ બે કન્ટ્રી એવા છે જેણે પાકિસ્તાનને સપોર્ટ કર્યો છે, ટર્કી અને અઝરબૈજાન. તો એ બંને જગ્યા ઉપર ઇન્ડિયાથી જે જતા ટુરિસ્ટ છે એ 100% એમાં ઘટાડો આવશે, એ ચોક્કસ છે. બાકી મેજોરિટી કન્ટ્રીઝ તમે જોવા જશો એ અમેરિકાથી લઈને ઓસ્ટ્રેલિયા સુધીના કન્ટ્રીઝ, તો એ બધાએ ઇન્ડિયાને એટલે કે ભારતને સપોર્ટ કર્યો છે. અને બીજી એક વસ્તુ તમે જુઓ કે આખો તમે ઘટનાક્રમ જુઓ. સો 22 એપ્રિલે ટેરરિસ્ટ એટેક થયો, એની અંદર પાકિસ્તાનનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે એ ક્લિયર થઈ ગયું છે કે પાકિસ્તાન આની અંદર ઇન્વોલ્વ છે. સો તમે ભારતનું જો સ્ટેન્ડ જોશો તો ભારતે ખાલી અને ખાલી પાકિસ્તાનના જે ટેરરિસ્ટ માટેના કેમ્પ હતા અથવા તો જે લોન્ચ પેડ હતા એની ઉપર જ એટેક કર્યો છે. વાઇલ તમે પાકિસ્તાન સાઈડથી જોશો તો એ લોકોએ આપણા રહીસી ઇલાકામાં જ્યાં રહેતા હોય
જ્યાં સિવિલિયન્સ રહે છે એ જગ્યા ઉપર એટેક કર્યા, આપણા મિલિટરી બેઝ પર એટેક કર્યા, ઇવન આપણા ધર્મસ્થળ ઉપર એટેક કર્યા. સો તમે બંનેમાં ડિફરન્સ જુઓ. ભારત ખાલી અને ખાલી ટેરરિસ્ટ માટે કરે છે, જ્યારે પાકિસ્તાનની સેના ટેરરિસ્ટને સપોર્ટ કરીને ઇન્ડિયા ઉપર હુમલો કરે છે. એના જ કારણે તો આખો મુદ્દો ગરમાયો છે. વાત બિલકુલ સાચી છે. પ્રશાંતભાઈ, બીજો એક પોલિટિકલી અહીંયા ખૂબ અગત્યનો સવાલ એ પણ થઈ રહ્યો છે, જે રીતે પીએમ મોદીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર ને માત્ર પાકિસ્તાન સાથે આતંકવાદને લઈને અને પીઓકે લઈને જ વાત થશે, એ સિવાય વાત નહીં થાય. એટલે પીઓકે પર તમામ લોકોની નજર છેલ્લા ઘણા સમયથી છે. જ્યારથી 35 ને 370 હટાવવાની વાત લગભગ 5 ઓગસ્ટ 2019માં થઈ, ત્યારબાદ પીઓકેને લઈને અમિત શાહે જે તે સમયે પણ નિવેદન આપ્યું હતું કે ભારતનું છે, કાશ્મીર જ છે અને આપણું જ રહેશે. અને પીઓકે નામમાં જ આપણે કહીએ છીએ કે પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીર, પાકિસ્તાન ઓન કાશ્મીર નથી કહેતા. તો હવે લાગે છે કે આગળનો ટાર્ગેટ ખૂબ નજીકના સમયમાં પીઓકેને લઈને પણ એક મોટી ઘટના ઉથલપાથલ થશે. જો આ જ રીતે પાકિસ્તાનની હરકતો અને ખાસ કરીને યુએનમાં જ્યારે એમને મોકો મળે છે ત્યારે પીઓકે ઉપર ને કાશ્મીર પર ચર્ચા કરે છે. પીઓકે પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીર એ આપણું એક અભિન્ન અંગ છે. જે તે વખતે એક માત્ર વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે પીઓકે ની રચના કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ સિમલા એગ્રીમેન્ટ અને ત્યારબાદ બધા કરાર થયા હતા અને કરારને બંને દેશોએ એની રીતે સમજૂતી પૂર્વક પકડી રાખ્યું હતું. પરંતુ હવે જો પાકિસ્તાન આ એકનું એક રટણ કરે રાખે અને પીઓકે ને લઈને જ્યારે જો કોઈ વાત કરતું હોય તો મને લાગે છે. બીજું તમે સમજો, અત્યારની સરકાર પાસે લોકોની અપેક્ષા છે. ભારતના નાગરિકો જ્યારે આ સરકારને ચૂંટીને લાવતા હોય તો એમના ચોક્કસ પ્રકારના મેનિફેસ્ટો, ચોક્કસ પ્રકારના મુદ્દા અને ચોક્કસ પ્રકારની વાત ઉપર અપેક્ષા રાખીને પીઓકે ની વાત લોકો કરી રહ્યા છે. હવે તમે સમજો, આ એક બે દ્વિપક્ષીય વાત નથી, આ લોકોની અપેક્ષા છે કે હવે પીઓકે જે આપણું અત્યાર સુધી આપણું જ છે, જે આપણા કબજામાં નથી રહ્યું, એને આપણા કબજામાં લેવું પડે. એ બાબતમાં જો સરકાર ખરેખર ચિંતિત હોય અને સામે નાપાક હરકતો ચાલુ હોય તો એ દિશામાં પણ હવે સરકારે વિચારવું જોઈએ. અને એની પણ હું સમજુ છું કે સંધિની દ્રષ્ટિએ પણ આગળ વાત ચાલુ રાખવી જોઈએ, કરવી જોઈએ. અને લોકોની અપેક્ષા એટલા માટે હું કહું છું કારણ કે જ્યારે આપણે હું પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ તરીકે જે વાત કરતો હતો, ડેફિનેટલી એક પોલિટિકલ વાત આમાં વચ્ચે આવે છે કે તમે લોકોને અપેક્ષા આપી છે કે હિન્દુત્વની વાત હોય, ભારત દેશની વાત હોય, ભારતના નકશાની વાત હોય, 1 ઇંચ જમીન ઉપર પણ કોઈ કબજો ન કરી શકતું હોય તો આ પીઓકે આટલું મોટું બહાર નીકળી જાય કેવી રીતે? અને એટલા માટે હવે પીઓકે સર કરવું એ આપણા માટે મને લાગે છે અગેન એક નીતિનો મુદ્દો થઈ ગયો છે. એક અગેન આપણે આનો લોકોની અપેક્ષા પૂરી કરવા માટેનો એક સમય પાકી ગયો છે. બિલકુલ વાત સાચી છે. એટલે આગળના સમયમાં એને લઈને પણ કંઈક મોટી ઉથલપાથલ થાય તો નવાઈ નહીં. હવે મીનાબેન, ખાસ કરીને જેટલી પણ 15 દિવસથી વાત કરીએ પહેલગામના હુમલા પછીની, એટલે કે પહેલગામના હુમલાથી લઈને સિંદૂરની આખી ઓપરેશનની ઘટના થઈ, એ વચ્ચેના ટાઈમમાં ખૂબ જ રસપ્રદ રીતે, ખૂબ જ સંયમતાથી, ખૂબ જ કૂટનીતિક સાથે નિર્ણયો લઈને વગર યુદ્ધ, વગર એક્શન, વગર હથિયારે આપણે પાકિસ્તાનને પરાસ્ત કરવામાં સફળ થયા હતા. એ તમામ સંધિ જે કેન્સલ કરવામાં આવી એ દરમિયાન જે નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા એ કેટલો લાંબો સમય ચાલશે, શું લાગી રહ્યું છે? બિલકુલ એ ચાલશે જ, કારણ કે પાકિસ્તાન એની હરકતોથી બાજ આવવાનું નથી. ભાઈએ હમણાં પ્રશાંતભાઈએ જે વાત કરીને એના પર બી હું થોડું વસ્તુ એડિટ કરું છું કે પીઓકે જે છે એ તરફી જ જશે આખો મામલો, કારણ કે પાકિસ્તાન પોતાની આ વસ્તુને એ ક્યારેય સ્થગિત કરવાનું જ નથી. એનો ઇતિહાસ છે, એ લોકોનો સ્વભાવ જ છે અને એ લોકો કોઈ દિવસે એ આતંકવાદને છોડી નહીં શકે. એના આપણે જેટલા ડિસ્ટ્રોય કર્યા છે એ અડ્ડાઓ બીજા બનાવશે અડ્ડાઓ, પણ એની હરકતોથી બહાર નથી આવવાનું. એટલે આની બહુ બધી પોસિબિલિટી છે કે પીઓકેના મુદ્દા પર સરકાર ગંભીરતાથી વિચારશે અને વિચારવું જ પડશે, કારણ કે આ લોકોના ઉપર કોઈ ભરોસો થાય એવું નથી. પણ મુખ્ય વસ્તુ તો એ કહી શકું છું હું કે આતંકવાદ માટે જે સ્ટેન્ડ આપણે લીધું છે અને હવે એવું લાગે છે કે એક મજબૂત નિર્ણયો લેવા માંડ્યા છીએ આપણે ભારત સરકાર. કારણ કે આ વસ્તુ પહેલાં આપણે દશક પહેલાંની વાત કરીએ તો એ કોઈ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે બીજા પાસેથી કરગરતા હતા, એક રીતે કહીએ તો કે ભાઈ આ રીતના આતંકવાદ કરે છે. હવે આપણા નિર્ણયો આપણે જાતે લઈ રહ્યા છીએ, આપણે જાતે સ્ટેન્ડ લઈ રહ્યા છીએ, આપણે વિશ્વને કહી રહ્યા છીએ કે આતંકવાદ નહીં ચલાવી લેવાય અને ભારત દેશ પોતે જ સ્ટેન્ડ લેશે. એટલે મનોબળ, સેનાનું મનોબળ વધ્યું છે, ભારતવાસીઓનું મનોબળ વધ્યું છે અને વિશ્વમાં એક બહુ સ્ટ્રોંગ મેસેજ ગયો છે.
બિલકુલ વાત સાચી, અને આ મેસેજ જવો ખૂબ જરૂરી હતો, કારણ કે જે રીતે ખૂબ લાંબા સમયનો એક સંઘર્ષ હતો અને કારણ વગરનો એક એવો સંઘર્ષ હતો. ભારત બધી રીતે હાવી થઈ શકતું હોવા છતાં ભારતને આટલું ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ કરવામાં આવતું હતું, ઘૂસણખોરી થઈ રહી હતી, આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવતું હતું, જમ્મુ કાશ્મીરને ઘણી રીતે ડિસ્ટર્બ કરવામાં આવતું હતું, અને હવે તો સ્થાનિકો અને ખાસ કરીને જે પ્રવાસીઓ હતા એના પર હુમલાની હિંમત થઈ ગઈ. એ બી ધર્મ પૂછીને. આ કેટલું પ્રિસાઇઝલી આ ટાસ્ક કરવામાં આવ્યું છે, આ કેટલી મોટી દુર્ઘટના હતી, અને ઓપરેશન સિંદૂર આ નામ પણ ખૂબ વિચારીને આપવામાં આવ્યું છે. એ તમામ મહિલા, માતા, દીકરી, બહેનોનું એક સન્માન આ નામ સાથે જોડાયેલું હતું એવું લાગ્યું. અને તમે લોકોને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ઉત્તર પ્રદેશમાં ઓપરેશન સિંદૂર પછી જન્મનારી લગભગ 17 બાળકીઓનું નામ સિંદૂર નામ આપવામાં આવ્યું છે. એટલે કહી શકાય કે આ ઓપરેશનને કેવી રીતે વધારવામાં આવ્યું છે. ક્યાંક કહી શકાય કે વૈશ્વિક ધોરણે જ્યારે પણ યુદ્ધની સ્થિતિ થાય છે અતુલભાઈ, તો તમામ દેશની છબી ખરડાતી હોય છે. ચાહે વાત યુક્રેન રશિયાની જ કેમ ના હોય, અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ છે. યુક્રેન રશિયા એટલા માટે કહું છું કારણ કે સૌથી વધારે અને લેટેસ્ટ ચાલેલું યુદ્ધ છે. પરંતુ અત્યારે લાગે છે કે ભારત પર ભારતના નામને લઈને એક ઓવરઓલ છબી ખરડાઈ હશે કે મજબૂત થઈ હશે જે લોકો જઈ રહ્યા છે. કારણ કે અલગ અલગ દેશો, આપણે પોતાને ગર્વ છે, પણ અલગ અલગ દેશોમાં જ્યારે જઈએ છીએ તો ઘણી બધી વાતો, ઘણા બધા લોકો, ઘણા બધા વલણ સામે આવતા હોય છે. મારા દ્રષ્ટિએ ચોક્કસપણે આપણી વૈશ્વિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ છે, રાઈટ. અને તમે જોશો તો દુનિયાના મેજોરિટી કન્ટ્રીઝ એ આપણને હેલ્પ કરી રહ્યા છે, ઇવન એ આપણને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે કે, અને હું એમ કહીશ કે દુનિયાનો કયો એવો કન્ટ્રી જે સારો કન્ટ્રી જે આતંકવાદ પાડતો હોય, બધાને એવું છે આતંકવાદ ના જ હોવો જોઈએ. સો એ બહુ જ ક્લિયર મેસેજ દુનિયાને ગયો છે. અને આપણા જે વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં આપણા જે મિલિટરી એક્શન થયા છે, હું માનીશ એ બહુ જ સચોટ અને પરફેક્ટ છે. એનાથી દુનિયાને ક્લિયર મેસેજ ગયો છે, ઇન્ક્લુડિંગ ટેરરિસ્ટને પણ ક્લિયર મેસેજ ગયો છે. સો હું માનું છું ત્યાં સુધી હવે ઘણા વર્ષો સુધી આપણા ઇન્ડિયા ઉપર ટેરરિઝમ ઇમ્પેક્ટ માટે બહુ જ મોટો ફરક પડશે એનાથી. બિલકુલ બિલકુલ. મીરાબેન, કારણ કે આપણે એ પણ જોયું કે આખા સંબોધનમાં હવે એક વાત સ્પષ્ટ સામે આવી ગઈ છે કે ભારતનું વલણ હવે આગળના સમયમાં શું રહેશે. પરાક્રમને લઈને, સેનાને લઈને, આપણા સશસ્ત્રોને લઈને આપણે એ પણ જોયું કે કેવી રીતે પાકિસ્તાન આપણે પરાસ્ત કર્યું છે. એ લોકોએ જેટલા પણ ડ્રોન હુમલા કર્યા હતા એક પણ સાર્થક નહોતો થવા દીધો. અને એ આપણી શું મિસાઇલ સિસ્ટમ છે, આપણી પાસે કેવા સાધનોથી આપણી સેના સજ્જ છે, એનાથી ખબર પડશે. મોટાભાગના લોકો જ્યારે પણ આવી ફોરેન સાથેની ડીલ થતી હોય છે ત્યારે ઘણી બધી કોમેન્ટ કરતા હોય છે, હળવાશથી લેતા હોય છે, અને ક્યાંક એને જે માન આપવું જોઈએ નથી આપતા હોતા. પરંતુ આ ઘટના, પાકિસ્તાન સાથેનો આ સંઘર્ષે બતાવી દીધું કે કેટલું આવશ્યક હતું, કેટલું જરૂરી હતું. ત્યારે કેવી રીતે જોયો છે આગળના સમયમાં લગભગ એવું કહેવાય છે કે વિશ્વમાં આપણી સેનાનો નંબર લગભગ ચોથો આવે છે. યુએસ છે, રશિયા છે, ચીન છે, પણ ભારતનો નંબર પણ જ્યારે ચોથો આવતો હોય અને પાકિસ્તાનનું તો જ્યારે નામો નિશાન ના હોય, આ કેટલો મોટો સંયમ છે આપણો કે આટલું હોવા છતાં, આટલો ગેપ હોવા છતાં આપણે પાકિસ્તાનને સહન કરી રહ્યા છે, જતું કરી રહ્યા છે, સંયમ રાખી રહ્યા છે. બિલકુલ જીગરભાઈ, આ વસ્તુ બહુ ઉલ્લેખનીય છે કે આટલી આપણી પાસે સેના, આપણા સાધનો હોવા છતાં આપણે આટલો સંયમ રાખ્યો. એ જ આપણો એક સ્ટ્રોંગ મેસેજ વિશ્વમાં ગયો છે. અને હવે જ્યારે જવાબ આપવાનું શરૂ કર્યું છે, જ્યારે એને વળતો જવાબ આપ્યો છે, 30 વર્ષથી જે આતંકવાદ ફેલાવીને બેઠા છે, આપણા ધર્મસ્થાનો, આપણું બધી જ જગ્યાએ એમણે એટેક કર્યો છે, આતંકવાદ ફેલાવ્યો છે, એનો જ્યારે આપણે એક જવાબ આપ્યો ત્યારે વિશ્વમાં આખા ભારત દેશની એક અલગ જ છબી બહાર આવશે. અને આવી છે કે ઇતિહાસમાં આવી રીતનું સંયમ કરવાવાળું પણ કોઈ દેશ નથી, કન્ટ્રી નથી, અને જવાબ આપવાવાળું પણ કોઈ કન્ટ્રી આવું નહીં બને, અથવા તો નથી બન્યું. તો આ રીતની જે રીતની રણનીતિ આપણે અપનાવી રહ્યા છીએ એના ઉપર એક એક સ્ટેપ વિશ્વ જોઈ રહ્યું છે. અને એક સ્ટેપ એવી રીતે લઈ રહ્યા છીએ કે જેમાં આપણું દેખાઈ રહ્યું છે કે આપણે પાકિસ્તાનની સામાન્ય જનતા પર એટેક નથી કરતા, અને આપણે એનો બચાવ કરીને માત્ર ને માત્ર આતંકવાદ પર જ એટેક કર્યો છે. એટલે આ બધી 200 જેટલા આતંકવાદીઓનો નાશ થયો છે. તો આ બધી વસ્તુઓનો એક અલગ જ ઇમ્પેક્ટ પડે છે. અને હું એક બીજી વાત કહેવા માગું છું કે વિશ્વમાં, અધર્સ કન્ટ્રીમાં
જ્યારે આપણા ભારતવાસીઓ જ્યાં જ્યાં સ્થાયી છે, રહી રહ્યા છે, એ લોકોના પણ લોહી ઉકળ્યા છે અને ત્યાંથી પણ ઘણા બધા મેસેજીસ આવ્યા છે વિડીયો દ્વારા. બધી જ રીતે એ લોકોએ આપણી જે રણનીતિ જે છે, આપણા દેશનું જે છે ગૌરવ જે વધ્યું છે અને વધી રહ્યું છે એ મુજબ એમણે આવકારદાયક ગણાવ્યું છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. અતુલભાઈ, ખાસ કરીને મુસ્લિમ કન્ટ્રીઝની વાત કરીએ તો એવું કહેવાતું હતું કે પાકિસ્તાન ભલે ગમે તેટલું નાનું હોય કે અસક્ષમ હોય, પરંતુ બીજી અનેક મુસ્લિમ કન્ટ્રીઓનો તેને સપોર્ટ રહેશે. જો કે આપણે દુબઈ છે, ઇઝરાયલ છે, ઈરાન છે કે અફઘાનિસ્તાન છે, હંમેશા ભારત જોડે ઉભેલું જોયું છે આપણે, અને આ વખતે પણ એવું જ કંઈક થયું. તો શું લાગે છે કે આગળના સમયમાં એ બાકીની મુસ્લિમ કન્ટ્રી સાથેના આપણા સંબંધો પર તો અસર નહીં થાય ને? મારા દ્રષ્ટિએ ઇન્ડિયાને કોઈ પણ અસર નહીં થાય. તમે અત્યારે જોશો તો ઘણા બધા ગલ્ફ કન્ટ્રીઝ યા મુસ્લિમ કન્ટ્રીઝ એ આપણી સાથે છે. તમે જોવા જાઓ તો મુસ્લિમ માટેના સૌથી ફર્સ્ટ કન્ટ્રીનું કદાચ તમને નામ યાદ આવે તો એ હોય કે સાઉદી અરેબિયા, જ્યાંથી કદાચ મુસ્લિમનો જન્મ થયો છે યા તો ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થયું છે. સાઉદી અરેબિયા જોઈ લો, દુબઈ જોઈ લો, એવા ઘણા કન્ટ્રીઝ છે જે અત્યારે આપણી સાથે છે. બીજું, ભારતે ક્લિયર કર્યું છે, પ્લસ હવે લોકોને ખબર પડવા લાગી છે કે પાકિસ્તાન ટેરરિઝમને સપોર્ટ કરે છે. ઇનફેક્ટ એની સેના પણ ટેરરિઝમને સપોર્ટ કરે છે. તો હું બીજી રીતે કહીશ કે ભારતે એ પ્રૂવ કરવામાં સફળ રહ્યું છે કે પાકિસ્તાનને ખુલ્લું કરવામાં, પાકિસ્તાનને રિયાલિટી દેખાડવામાં અત્યારે ભારત સફળ રહ્યું છે. એટલા માટે ઇન્ડિયાની કોઈ પણ જે નેગેટિવિટીથી જોતા હતા એ હવે નહીં જોવે. બિલકુલ સાચી વાત છે. અને એક ખૂબ અગત્યનો સવાલ ડૉક્ટર મીના વ્યાસ પટેલ, જે રીતે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મધ્યસ્થી કરી અમેરિકાએ અને ત્યારબાદ એમણે કીધું કે મારી મધ્યસ્થીના કારણે યુદ્ધ અટકી ગયું છે, અને એમાં એવો ઉલ્લેખ પણ કરવામાં આવ્યો કે બંને દેશો પરમાણુ યુદ્ધથી અટક્યા છે ક્યાંક ને ક્યાંક. આગળના સમયમાં જો યુદ્ધ થાય છે અને ઇન કેસ કોઈ પણ કારણથી કોઈ પણ દેશ પરમાણુ બોમ્બ સુધી વાત આગળ લઈ જાય છે તો વિશ્વનો સૌથી ખતરનાક, ખરાબ અને એ ટાઈમ તો ગણાશે જ, પરંતુ એનાથી જે તાનાશાહી ઊભી થશે, એનાથી જે વ્યવસ્થા કથળશે, એ કદાચ આપણે શબ્દોમાં નહીં આંકી શકીએ. કોઈ પણ ધોરણે એવી શક્યતા કે સંભાવના જોઈ રહ્યા છો આપ? બિલકુલ જીગરભાઈ, સાચી વાત છે તમારી કે આ વસ્તુ ક્યારે ક્યાં લઈ જશે એ ખબર નથી, કારણ કે આ લોકો બોખલાઈ ગયા છે. પાકિસ્તાની લોકો આખું એનો આતંકવાદી જે માનસિકતા છે આખી બોખલાઈ ગઈ છે. અને જ્યારે આ પરમાણુની વાત આવશે ને ત્યારે એ લોકોને કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે કે એમની પાસે જેટલી તાકાત છે એના કરતાં 1000 ગણી તાકાત આપણી પાસે છે, ઘણી બધી છે, એના કરતાં વિશેષ છે. તો એ લોકો એ બાબતમાં એની સામે ચાલીને લડાઈ કરવાની તાકાત નથી, એ સાબિત થઈ ગયું છે. એને અંદર ઘૂસીને અલગ રીતે આતંકવાદ એ જ રીતનો કરવો છે એને, કે આવી રીતે એટેક કરી નાખવો, જતું રહેવું, આ રીતે કોઈ ધર્મસ્થાનમાં માણસોને મારી નાખવા, આ જ એની પ્રવૃત્તિ છે ને એ આમાં જ હોશિયાર છે. એ સામે ચાલીને આ યુદ્ધમાં આપણે જોયું ને કે એણે આતંકવાદ કર્યો, આપણા નિર્દોષ લોકોને એમને મારી નાખ્યા. આપણે લોકો એની સામે શું કર્યું? એના આતંકવાદના અડ્ડાઓને ખતમ કર્યા. એટલે એ લોકોને સામે ચાલીને આ રીતે કરવાની એનામાં કોઈ પ્રકારની શક્તિ નથી, એટલે એ નહીં કરે. પણ એનો આતંકવાદની દહેશત આપણને રહેશે કે એ ગમે ત્યારે ગમે તે રીતે આવે. એટલે આપણી જે સુરક્ષા, સલામતી અને સુરક્ષાના જે કંઈ પાર્ટ છે એને મજબૂત કરવા પડશે. કે જે રીતે એ લોકો અહીંયા એન્ટર થાય છે એમાં જે તે જરૂરી વસ્તુ હોય એ ખાસ કરવી પડશે. મેં જે કહ્યું કે આતંકવાદના 2 ચહેરા છે. કોઈ સામાન્ય માણસ થઈને આવી જાય છે અંદર અને પછી એનું આખું ડેવલપમેન્ટ વધારી દે છે, ત્યારે આપણે કંઈ કરી નથી શકતા. એટલે આ રીતે વસ્તુઓને લઈને સરકારે હવે આ બાબતમાં ગંભીર રીતે, આ યુદ્ધ તો લડીને જીતી પણ જશે, પણ અંદર રહેલો જે આતંકવાદનો ચહેરો છે એને ઓળખી અને એને નાશ કરવો બહુ મુશ્કેલ છે. બિલકુલ, ચોક્કસથી. અતુલભાઈ, ખૂબ ઓછો સમય આપી કહેવા માંગુ છો? મારા દ્રષ્ટિએ તમે જેમ કીધું એમ કે જો પરમાણુ હુમલો કરે તો, બટ તમે જુઓ ઘણા વર્ષોથી પાકિસ્તાન આ એક જ વસ્તુ કે કરે છે. અને તમે જુઓ કે આ ખાલી 3 દિવસમાં ભારતે પાકિસ્તાનને બહુ ખરાબ રીતે હરાવ્યું છે. તમે જુઓ એક પણ એના મિસાઇલ એટેક યા ડ્રોન એટેક આપણે સક્સેસ નથી થવા દીધા. નંબર 1. નંબર 2, S-400 સિસ્ટમથી માંડીને ઘણી એવી સિસ્ટમ છે આપણી પાસે, ડિફેન્સ સિસ્ટમ, જે પાકિસ્તાનને ના કોઈ પણ વેપન્સ હોય એ આપણા ત્યાં નહીં પહોંચી શકે.
ઇવન આપણા મિલિટરી પાસે એટલી કેપેસિટી છે કે ઇન કેસ, કારણ કે પરમાણુ હુમલો 1 સેકન્ડમાં નથી થવાનો, એના માટે ઘણા બધા પાર્ટ્સ એમને એસેમ્બલ કરીને કરવું પડે. એ હજુ શરૂઆત કરશે એ પહેલા આપણી સેના સક્ષમ છે કે પહેલા જ એ પરમાણુ જે હથિયાર છે એ જગ્યા ઉપર જ નષ્ટ કરી દેશે. તો કદાચ એ પાકિસ્તાન એક્ઝેક્ટલી પાકિસ્તાનને નુકસાન થશે, ઇન્ડિયાને નુકસાન નથી થવાનું. બિલકુલ બિલકુલ ચોક્કસથી પણ ગંભીર વિષય છે. અને પીએમ મોદી એ પણ સ્પષ્ટતા કરી દીધી કે બ્લેકમેલિંગ પરમાણુ બોમ્બને લઈને જો પાકિસ્તાન કરશે એ પણ સાંકી નહીં લેવાય. વેલ, અતુલભાઈ ગજ્જર અને ડોક્ટર મીના વ્યાસ પટેલ આ બંનેનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ. તો દર્શક મિત્રો, ચોક્કસથી કહી શકાય કે પીએમ મોદીનો આજે રાષ્ટ્રનું જે સંબોધન હતું, જે સંદેશ હતો, એ સ્પષ્ટ હતો કે આ ભારત કોઈ પણ હિસાબે કોઈ પણ પ્રકારની અવડચંડાઈ પાકિસ્તાનની સાંખી લેવાના મૂડમાં નથી. આને પરમિનન્ટલી સ્ટોપ કરવા, ટેમ્પરરીલી સ્ટોપ કરવામાં આવ્યું છે. પણ જો કોઈ પણ ધોરણે આતંકવાદને સાથ આપશે પાકિસ્તાન કે પાકિસ્તાનની સેના, તો ચોક્કસ એને જડબાતોડ જવાબ આપશે. અને જે કહેવામાં આવ્યું છે કે આગળના સમયમાં પાકિસ્તાનનું પાણી મપાશે, આ શબ્દો અને આ ટોન ઘણું બધું કહી જાય છે. માત્ર એટલું જ નહીં, પીઓકેનો પણ ઉલ્લેખ થઈ ચૂક્યો છે. એટલે નજીકના સમયમાં મોટી ઉથલપાથલ કાશ્મીરને લઈને પણ જોવા ન મળે તો નવાઈ નહીં. દર્શક મિત્રો, ચર્ચા છડે ચોકવા બસ અત્યારે આટલું જ. દેશ દુનિયા ગુજરાત રાજ્યની પડપડની વિગતવાર સમાચાર માટે આપ જોતા રહો TV13 ગુજરાતી, હકથી ગુજરાતી. નમસ્કાર.